بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم دیوانی سے پارٹ 2۔ صبح اس کی آنکھ کچھ مانوس سے شور سے کھلی۔ حواس جب بیدار ہوئے تو وہ جمپ مار کر اٹھ کر کھڑکی کی طرف بھاگی تھی۔ باہر چھاجو چھا بارش برس رہی تھی۔ ردا ابھی تک سو رہی تھی۔ بارش! ہائے میرا کیوٹی! وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر ننگے پیر باہر بھاگی تھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی، باہر کا دروازہ کھول کر تیز برستی بارش کی پرواہ کیے بغیر گھر کی پچھلی سائڈ کی طرف بھاگی تھی۔ بکرے وہاں نہیں تھے۔ کوئی پہلے ہی ان کو وہاں سے ہٹا گیا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی، بکروں کو ڈھونڈتی پوری طرح بھیگ گئی تھی جب اس کی نظر سرورنٹ کوارٹر کے احاطے میں بند بکروں پر پڑی تھی۔ کیوٹی، تم ٹھیک تو ہو نا بیبی؟ وہ تیزی سے آ کر اس سے لپٹی تھی۔ اس کی آواز پر راہم نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کی آمد سے بے خبر کیوٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتی اس سے معذرت کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری بیبی، میں سو رہی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب بارش ہوئی۔ آپ ٹھیک ہو نا؟ آپ نے کچھ کھایا ہے؟ وہ اب کھڑی ہوتی اس کے سامنے تھی۔ راہم حسین جگہ وقت سب بھول گیا تھا۔ وائٹ شرٹ، بلیک گھیردار شلوار پہنے، گیلے بال سمیت وہ مکمل طور پر بھیگی بھیگی سی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ادھر ادھر دیکھتی، یقیناً چارہ ڈھونڈ رہی تھی، لیکن راہم حسین کا ایمان لرزا گئی تھی۔ بھائی، میں چارہ لے کے آیا ہوں۔ چوکیدار کا بیٹا جو کبھی کبھی راہم کے کام کر دیا کرتا تھا بولتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ آواز پر ہیر نے چونک کر راہم کو دیکھا تھا۔ ہاں لاؤ۔ پھر اس سے چارہ لینے وہ آگے بڑھی تھی جب وہ ایک دم تیزی سے چلتا اس کے بالکل سامنے جا کر کھڑا اسے چارہ لے گیا تھا۔ اس طرح سے وہ اس لڑکے کو نظر نہیں آئی تھی۔ تم جاؤ عبدالحمید، میں خود دیکھ لوں گا۔ وہ سر ہلا کر پلٹا تھا۔ مجھے دے، نہ جانے میرے کیوٹی نے کچھ کھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ پورا کرتی، راہم نے پلٹتے ہوئے درستگی کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما تھا، پھر اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا پچھلی سائڈ پر بنے اسٹور کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس کے اچانک افتاد پر حیران پریشان برستی بارش میں اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی چلتی چلی جا رہی تھی۔ ہائی یہ دلہن بنو کہاں گئی؟ ردا کو واش روم سے آتا دیکھ کر فائزہ نے ادھر ادھر دیکھتے زور سے پوچھا تھا۔ اسے کہاں ہونا ہے پپو؟ اپنی کیوٹی کے پاس ہوں گی، وہ کہاں ہو سکتی؟ اور ردا نے بے توجہی سے کہا تھا۔ اللہ سمجھے اس لڑکی کو، اس برستی بارش میں بھی اس کو چین نہیں ہے۔ فائزہ نے بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ چھتری دو مجھے، لے کر آتی ہوں اسے۔ اگر زرینہ بھابھی نے اسے باہر دیکھ لیا نا تو آج ہی بیچارے کیوٹی کی قربانی ہو جائیں گی۔ وہ اس کے ہاتھ سے چھتری لیتی باہر نکلی تھی۔ ردا نے دائیں بائیں سر ہلایا تھا۔ میں نہیں آ رہی بھائی، میں بھیگ جاؤں گی، وہ زور سے بولتی پلٹی تھی۔ اف، دوپٹے سے تو میڈم ہیر کو اللہ واسطے بہر ہے۔ وہ اس کا بلیک دوپٹہ دیکھتے بڑبڑائی تھی۔ عقل نام کی چیز ہے تم میں، یا سب کی سب چارے کے ساتھ مکس کر کے اپنی کیوٹی کو کھلا دی؟ وہ اسے اسٹور میں لاتا اسے دیوار سے لگاتا بولا تھا، آپ کو آرام سے پکڑنا نہیں آتا کیا؟ وہ اس کے غصے اور قربت کی پرواہ کیے بغیر اپنی کلائی سہلاتے نم لہجے میں بولی تھی، آپ تو اکیلے میں میرا حشر ہی کر دیں گے، مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی۔ وہ بھیگے لہجے میں سوسو کرتی اپنی کلائی پر اس کے سخت ہاتھوں سے بنے نشان پر انگلی پھیرتی بولی تھی۔ راہم کا غصہ سارا جھاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ اس کی گستاخ نظریں بھٹک بھٹک کر اس کے سرافے میں الجھ رہی تھی۔ بالوں سے ٹپکتے پانی، دوپٹے سے بے نیاز بھیگا سراپا، اور اس پر ستم وہ بے خبری سی اپنی کلائی میں الجھی ہوئی تھی۔ راہم حسین بے خود ہوا تھا۔ کیوں نہیں کرنی؟ وہ ایک ہاتھ دیوار پر رکھتا اس کے بھیگے چہرے کے نقوش کو دیکھتے پوچھ رہا تھا، آپ کو ڈانٹنے اور اس طرح سختی سے پکڑنے کے علاوہ اور کچھ آتا ہے؟ وہ سر اٹھا کر گفی سے بولی تھی، نہیں خیر، آتا تو بہت کچھ ہے، کبھی بتاؤں گا فرصت میں۔ وہ دوسرا ہاتھ بھی دیوار پر رکھتا اس کے بہت قریب آیا تھا۔ ہین نے اچانک اپنے آپ کو اس کے خسار میں پایا تھا۔ مجھے نہیں جاننا۔ اس کی بے تحاشا قربت پر اس کی کب سے چلتی زبان ہکلائی تھی، لیکن مجھے تو بتانا ہے۔ راہم کا دل گستاخی پر آمادہ ہوا تھا۔ مجھے پتا ہے، میں نے مان لیا۔
اب آپ ہٹیے پلیز۔ وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتی جلدی سے بولی تھی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ وہ دیوار کی مانند اس کے سامنے استاد اس کی جان نکالنے کی در پر تھا۔ کیا پتا ہے کیا مان لیا؟ وہ اپنی حیرت چھپائے اس کے چہرے پر اپنی گستاخ نظر جمائے پوچھ رہا تھا، ہیر کہاں ہو تم؟ دور سے فائزہ کی آواز آئی تھی، پھپھو پھپھو بلا رہی ہے۔ وہ گردن موڑ کر بولی، نہیں پہلے بتاؤ کیا پتا ہے، کیا مان لیا ہے؟ وہ ایک ہاتھ سے اس کے چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بضد ہوا تھا۔ فائزہ کی آواز متواتر آ رہی تھی جو کہ اسے پکار رہی تھی، یہی کہ آپ کو محبت کرنی آتی ہے، وہ بے ساختہ بولی تھی۔ رحم حسن از حد حیران ہوتا کہہ لگا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، فائزہ کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ اب یہیں آ رہی ہے۔ بارش رک چکی تھی۔ پھپھو میں اسٹور روم۔ وہ اس دن کی طرح اس کے رومانٹک مون کا ستیاناش مارتی اس سے پہلے کہ جملہ پورا کرتی وہ سرس سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ ہیر اسٹوپڈ، کیا کر رہی ہو؟ وہ اب اپنے مخصوص خشمگین نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس نے بھرپور مزاحمت سے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹایا تھا۔ پھپھو کو بتا رہی ہوں کہ میں ایک جن کے قبضے میں ہوں، آ کر بچا لے مجھے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس کا خسار توڑتے بھاگنے کو تھی جب راہم نے سراس سے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی تھی، وہ اس پر جھکا تھا۔ ہیر کے حواس مختل ہوئے تھے۔ یہ جن تمہیں عید کی رات کو ٹھیک کرے گا ہیر رحم حسین، وہ دانت پر دانت رکھے بولا تھا۔ ہیر کا دل دھڑکا تھا۔ فائزہ کی آواز اب قریب سے آئی تھی، وہ اسی تیزی سے اسے چھوڑ چکا تھا۔ جان بچے سو لاکھوں پائے کے مترادف ہیر رحم حسین باہر بھاگی تھی۔ پھپھو بھاگتی ہوئی وہ سامنے سے آتی فائزہ کے گلے لگی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی تھی ہیر؟ وہ اسے خود سے الگ کرتی ہکا بک بھتیجی کا بھیگا بھیگا الجھا بکھرا حلیہ، سرخ چہرہ، اڑی اڑی حواس ملقطع کر رہی تھی۔ کچھ نہیں پھپھو، وہ میرے کیوٹی کا چارہ یہاں پڑا تھا۔ وہ اپنے حواس درست کرتی بمشکل بولتی ان کا بازو تھامے آگے بڑھی تھی۔ فائزہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، ایک بے ساختہ مسکان نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ وہ نیچے دیکھتے ہوئے اپنے گیلے بالوں سے پانی جھٹک رہا تھا۔ ویسے ہیر تم نے اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ وہ چلتے چلتے رکی تھی۔ کیا ہوا ہے پھپھو میرے حلیے کو؟ خود پر نظر پڑتے ہی ہیر کو حیا نے آ گھیرا تھا۔ وہ بے اختیار نظریں جھکائی خود میں سمٹی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کی لاپرواہی پر اسے عبدالحمید کی نظروں سے بچانے کے لیے اتنے غصے سے اسٹور میں لے گیا تھا۔ کیوں میرے بیچارے بھتیجے کا ضبط آزماتی ہو؟ انہوں نے اس کی ٹھڈی تھامے محبت سے پوچھا تھا۔ اس کا چہرہ مزید سرخ ہوا تھا۔ پھپھو مجھے تو بڑی بھوک لگی ہے، میں اندر جا رہی ہوں، وہ جلدی سے کہتی اندر بھاگی تھی۔ وہ ہنسی تھی لیکن پھر کچھ سوچ کر واپس پلٹی تھی۔ وہ بکروں کے پاس کھڑا بظاہر ہیر کے کیوٹی پر نظر جمائے کھڑا تھا، پر ہونٹوں پر کھلتی خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے کہیں اور پہنچے ہونے کی ضمانت تھی۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے آگے بڑھی تھی، پھر اپنی کونی اس کے کاندھے پر رکھی تھی۔ جب وہ چونکا تھا، انہیں دیکھ کر وہ سب سمجھ کر مسکرایا تھا۔ لگتا ہے اپنی دیوانی بھتیجی کو مجھے مایو بٹھانا ہی پڑے گا، ورنہ میرا بھتیجا کام سے جائے گا۔ ان کے معنی ہے اس بات پر وہ دل کھول کر ہنس گیا تھا۔ چلیے پھپھو آج آپ کے ہاتھ کا پراٹھا کھاتے ہیں۔ وہ ان کے گلے میں بازو ڈالے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے ماتھے پر پڑے گیلے بالوں کو اوپر کرتا ان کو لیا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ فائزہ نے شرارت سے اس کی آنکھوں کی چمک اور لبوں کی دبی مسکان کو دیکھا تھا۔ بھابھی میں سوچ رہی تھی آج شام ہیر کو مایو بٹھا دیتے ہیں، ورنہ دلہن بی کو پیچھے سرونٹ کوارٹر میں ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ فائزہ کے ہاتھ سے بنے پراٹھے سے بھرپور انصاف کر رہا تھا جب فائزہ چائے کا مگ اس کے سامنے رکھتی شرارت سے بولی تھی، سوچ کیا رہی ہے پھپھو، عمل کر ڈالے۔ وہ لاپرواہی سے کہتا چائے کا مگ ہونٹوں سے لگا گیا تھا۔ تم بٹھا سکتی ہو تو بٹھا دو، ورنہ میری بیٹی کے پاؤں میں تو پہیے لگے ہوئے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے بھلا کل پرسوں شادی ہے اس کی، اور یہ ابھی تک بکرے کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے۔ فائزہ انجانے میں زرینہ کو چھیڑنے کی غلطی کر گئی تھی۔ اس نے ہونٹوں پر در آئی ہنسی کو روکنے کے لیے کپ منہ سے لگایا تھا۔ اب ایسا بھی نہیں بھابھی، میں مانتی ہوں تھوڑی دیوانی ہے میری بھتیجی، پر میرا بھتیجا بھی کسی جن سے کم نہیں ہے۔ وہ اس کے سر پر چپت مارتی بولی تھی۔ ٹھیک ہے بھابھی، پھر میں اس کو اپنے گھر لے جاتی ہوں، کیونکہ یہاں تو مایو
बैठने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो किचन में जाते जरीना को देखकर ज़ोर से बोली थी। वो जाते जाते पलटा था। नहीं, अब इतना भी फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। उसने बेसाख्ता इन्हें घूरा था। अब के फायजा का कहकर जानदार था, जबकि वो कांधे उचकाकर सीढ़ियाँ चढ़ गया था। कोई नहीं, मैं नहीं बैठ रही मायू। फूफू, आपको शौक हो रहा है ना, तो आप खुद मायू बैठ जाए। मेरे क्यूटी को कौन देखेगा भला? उसने भरपूर एहतजाज किया था। माशाल्लाह, 14 साला बेटे की माँ हूँ मैं, मायू बैठते अच्छी लगूंगी क्या? वो उसके सर पर चपत मारती बोली थी। हालांकि आतिफ अंकल फुल एंजॉय करेंगे, रुदा ने शरारत से कहा था। पागल हो जाएंगे तुम्हारे फुप्पा हुजूर। अपनी कोई चीज़ अगर ढूंढना हो ना, तो उन्हें नजर आना बंद हो जाता है। शादी के 15 साल बाद भी सुबह सुबह घर में फायजा फायजा की पुकारे पड़ती है। वो चिढ़कर बोली थी। हाय फुप्पू, 15 साल अंकल बेचारे आपसे रोमांस करने की कोशिश करते रहे और आप समझी ही नहीं। हीर उनके गले में बाहें डालती शरारत से बोली थी। बेटा जी, ये तो मैं आपसे मंगल की सुबह पूछूंगी, आपको क्या समझ में आया है? वो गर्दन मोड़कर उसे देखती बोली थी। रुदा जोर से हंसी थी। वो उसके गले से बाजू निकालती उनकी गोद में छुपी थी। फुप्पू, अगर आप ऐसी ही बातें करेंगी ना, तो मैं नहीं करूंगी शादी। वो बिल्कुल उनकी गोद में छुपने की कोशिश कर रही थी। आज मुझे समझ आया कि दादा हुजूर ने ये फैसला उनके बोलने से पहले क्यों किया। अचानक आती आवाज़ पर रुदा और फायजा ने पलट कर देखा था। वो चौखट पर एक हाथ रखे बड़े मज़े से उनके वजूद को देख रहा था। उसकी आवाज़ पर वो मजीद फायजा की गोद में सिमटी थी। उन्होंने अपना पड़ा दुपट्टा हीर के ऊपर डाला था। लगता है भतीजे, अब उसे छोड़े तुम्हें ही मायू बिठाना पड़ेगा, वो उसे घूर कर बोली थी। कोशिश करके देख ले, बेकार ही जाएंगी, क्योंकि मैं तो कमरे में टिक कर बैठ जाऊंगा, पर ये मोहतरमा फिर भी अपने पालाशे बेबी के पास ही मिलेंगी। वो अपने मखसूस अंदाज में बालों को ऊपर करता हुआ बोला था, और अभी भी नजरें दुपट्टे में छुपे वजूद पर थी। जहाँ हलचल हुई थी, फायजा को अंदाजा था वो तिलमिलाई थी। कोई नहीं पप्पू, मुझे तो पता भी नहीं था, ये पहले से वहां मौजूद थे। हीर भांडा फोड़ने को थी। वो हमेशा की तरह सटपटाया था। उसकी शक्ल देखकर फायजा हंसी थी। आपकी भतीजी ने हमेशा कम अकल ही रहना है, वो खफत से झिंझलाया था। रुदा और फायजा का कह कहा मुश्तरका था। स्लिप दे दे, मैं जा रहा हूँ मोहतरमा के कपड़े लेने, कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं इंसान को, वो दुहाई देते बोला। गोद में लपटे वजूद में जुम्बिश हुई थी। रुदा, ये सामने स्लिप पड़ी है, दे दो उसे और तुम निकलो यहाँ से फौरन। बस समझो, अभी से मायू शुरू हो गया है। आज हफ्ता है, इंतज़ार कर लो तुम पीर का। वो हीर की बेचैनी महसूस करती बज़ाहिर संजीदगी से बोली थी, लेकिन गोद में लपटे दुपट्टे में छुपे वजूद के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। मुझे नहीं करनी ये शादी पप्पू, मेरे क्यूटी का क्या होगा? एकदम दुपट्टा हवा में उड़ा था। साथ में वो तिलमिलाती हुई आलती पालती मार कर बैठी थी। रुदा और फायजा मुंह खोले हैरत से उसे देख रही थी, जबकि राहम हुसैन के चेहरे पर तपा देने वाली मुस्कुराहट आ उभरी थी। दुआओं का शदीद तलबगार बेचारा राहम हुसैन। वो रुदा के सामने से स्लिप लेता उसे भरपूर नज़रों से देखकर दाएं बाएं सर हिलाकर बाहर निकल गया था। फूफू देख ले, आप ये अभी भी सड़िए ली है। बाहर जाते जाते उसका जुमला जैसे इसके कानों में पड़ा, वो कह लगाकर हंसा था। हीर आ जाओ, अब तुम मायू में हो, फायजा ने दांत पीसते कहा था। आज इतवार था। वो कब से जिद कर रही थी कि उसे अपनी क्यूटी से मिलना है। रात 11 बजे फायजा उसकी जिद से हार मानती छमाछम बरसती बारिश में उसे छतरी में छुपाए ले आई थी। पीले कपड़ों में मलबूस वो क्यूटी से राज वो न्याज करती, किसी की गहरी नज़रों से बिल्कुल बेनियाज थी। उन्होंने अपने कहे के मुताबिक उसे बिल्कुल भी कमरे से बाहर निकलने नहीं दिया था, जबकि वो कल से बहाने बहाने से कमरे के 15-20 चक्कर लगा गया था। फायजा ने भी हीर को अपने पीले दुपट्टे में ऐसे छुपाया था कि वो कल से उसकी एक झलक भी नहीं देख पाया था। फायजा और रुदा उसकी हालत से लुत्फ उठा रही थी, और राहम हुसैन का कहना था कि वो हर बार किसी काम से आ रहा है। रुके पप्पू, मैं अपने बेबी को मेहंदी तो लगा लूं। वो नीचे झुकी मेहंदी से बकरे के पीठ पर नक्श व निगार बना रही थी। हीर, अपने हाथ गंदे मत करना, अभी तुम्हें भी मेहंदी लगवानी है, फायजा ने दुहाई दी थी। मेरी मदद की ज़रूरत तो नहीं है?
अचानक उभरती आवाज पर उसके मेहंदी लगाते हाथ साकित हुए थे। वो क्यूटी के पास खड़े वजूद को देखता पूछ रहा था। वो अपना दुपट्टा दुरुस्त करती क्यूटी के पीछे छुपने की कोशिश करने लगी थी। वो नन्हा सा पाला सा बेबी क्यूटी 5 फीट 4 इंच हीर राहम के वजूद को छुपाने में नाकाम हुआ था। नहीं जनाब भतीजे, आपकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फायजा उसके और क्यूटी के सामने आई थी। फूफू मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बचपन की फूफू मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपने बचपन की क्यूटी को मैं खुद ही मेहंदी लगा दूँ। इश्तिकाक भरी आवाज़ जज्बों से भरपूर थी। हीर का दिल धड़का था। किस बात का बदला लेगा मेरा भतीजा बचपन की बीवी से? वो उसका कान पकड़ती उसे वहां से ले जाने के लिए पलटी थी। अरे फुप्पू, ऐसा समझती है आप मुझे? अच्छा ना, जा रहा हूँ। मैं भी देखता हूँ कब तक छुपाती है आप मेरी बचपन की बीवी को। वो हंसता हुआ अपना कान छुड़वाकर वहां से चलता बना था, जबकि वो धड़कते दिल के साथ दुपट्टे में चेहरा छुपाए रुख मोड़े खड़ी थी। कहा था ना, मत दीवाना करो मेरे भतीजे को। देख लिया ना, किसी काम का नहीं रहा ये। उन्होंने शरारत से उसे पीछे से थामा था। वो शर्माती हुई पलटकर उनके बाजू में छुपी थी। तकरीबन 11:30 बजे फायजा उसे मेहंदी लगाने के लिए लेकर बैठी थी। पीले कपड़ों में वो आस्ती न चढ़ाए बैठी थी। थकन के मारे अब बेजार सी हो रही थी। फुप्पू, बीच में बड़ा सा दिल बनाइए और उसमें एच और आर लिखिएगा, बड़ा बड़ा। रुदा ने हीर को छेड़ा था। मेहंदी लगाती फायजा हंसी थी। हाँ, और फिर मैं वही हाथ तुम्हारे गाल पर मारूंगी, कैसा? वो दांत पिसकर बोली थी। नहीं जानी, मेरे गाल पर नहीं, भाई के दिल पर छाप दो ना, वो रुदा शरारत से बोली थी। फुप्पू छोड़िए मुझे 1 मिनट जरा। वो उसे धमकुआ जलने को बेताब हुई थी। रुदा हंसते हुए दूर हुई थी। हिलो मत हीर, फायजा ने झिंझला कर सर्जिश की थी। उसे देखे ना फुप्पू, फजूल जो कस रही है, वो कफी से बोली थी। अब मैं तुम्हें रोमांटिक शायरी तो सुनाने से रही। वैसे हीर, मेरे ख्याल में भाई कल तुम्हारी शान में कसीदे पढ़ने के लिए ज़रूर रोमांटिक पोइट्री याद कर रहे होंगे। फायजा ने मुंह पर हाथ रखते जोर की हंसी को रोका था। फुप्पू, आप दोनों ही बेवफा है, वो सुर्ख चेहरे के साथ बेबसी से बोली थी। फायजा उसके पास झुकी थी। हाँ जी, अब आपको हमारी वफा पर कहाँ यकीन आना है? वो उसके चेहरे पर बिखरे रंगों को देखते शरारत से गोया हुई थी। वो बेसाख्ता अपने दोनों हाथ चेहरे पर रखने को थी जब रुदा और फायजा दोनों ने चीख लगाई थी। हीर, देख कर, ये क्या कर रही हो? फायजा ने तेज की तेजी से उसके दोनों कलाइयाँ थामी थी। पागल लड़की, जान निकाल दी तुमने। रुदा ने अपने सीने पर हाथ रखे खुद को संभाला था। मेरी जान, आज ही सारा शर्मा लूंगी क्या? कुछ मेरे भतीजे को दीवाना बनाने के लिए भी छोड़ दो। फायजा ने उसका हाथ थामे कहा था। जो उनकी बात सुनते ही लर्जा था, वो मुस्कुराई थी। वो अब के सुर्ख पड़ता चेहरा झुका गई थी। आपके सड़ियल भतीजे भी सीधे नहीं है पप्पू, उसने तड़क कर कहा था। देखिए पप्पू, उसको पहले ही पता चल गया है कि भाई इतने सीधे नहीं है। रुदा ने आंखें टपटपाई थी। ट्रेलर तो मैं देख चुकी हूँ। फायजा ने उसके कान में सरगोशी की थी। रुदा सुन नहीं पाई थी। हीरा हम की जान पर बनी थी। उफ, आप दोनों ने आज कौवा खाया है क्या नाश्ते में? वो अब शर्म से जमीन में गिर जाने को थी। फायजा और रुदा सारा वक्त उसे छेड़ती रही थी। उन्होंने उसे 2:45 बजे छोड़ा था। वो इतनी थक गई थी कि हाथ और पैरों पर मेहंदी समेत ही सो गई थी। सुबह रुदा ने उसे फजर में उठाया था। आंखें खोलते ही मेहंदी की खुशबू उसके नथनों से टकराई थी। लेटे लेटे ही उसने अपने हाथों को उलट पुलट करके देखा था। बड़ा खुशनुमा रंग हाथों पर बाहर दिखाई दे रहा था। उस दुश्मन जाकी नाम की मेहंदी एक अजीब सा एहसास उसका दिल धड़का गई थी। वो बेइख्तियार अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख गई थी जब किसी ने उसके हाथों को हटाया था। क्या हुआ? उठते ही उनका ख्याल, आज ख्याल ही से गुजारा कर लो भाभी जान, कल सुबह भाईजान आपको बड़े ही प्यारे तरीके से जगाएंगे। रुदा की बात आधी ही थी जब वो उसके पीछे लपकी थी। तुम बच जाओ अब मेरे हाथों से। वो उठी थी। रुदा हंसते हुए उसके गले लगी थी। नमाज भी पढ़नी है, बाद में लड़ने आ जाना, पहले तुम्हारी मेहंदी तो धुला दूं। रुदा ने उसके हाथों पैरों की मेहंदी उतारी थी। वो नमाज पढ़कर आई तो रुदा फिर से उसके हाथों में रात की उतरी पीली और गोल्डन चूड़ियां पहनाने लगी। ये क्यों? आज ईद है, मैं नए कपड़े पहनूंगी। उसने अपने हाथ पीछे किए थे। इंशाल्लाह तुम आज नया जोड़ा पहनोगी, लेकिन रात में मेरे भाई के नाम का। वो बेइख्तियार उसकी पेशानी चूमती बोली थी। उसने धड़कते दिल के साथ सर झुकाया था। रुदा मुस्कुराई थी। अभी मैं चाहती हूँ तुम मायू की सादा सी दुल्हन बनकर रहो आज भी सारा दिन। वो उसके दोनों हाथों में चूड़ियां पहनाती बोली थी।
फिर रुदा ने उसके सर पर गोल्डन गोटे का पीला खूबसूरत दुपट्टा उड़ाया था। इस सारे वक्त में एक शर्मीली सी मुस्कान हीर के लबों पर थी। रुदा, रात इतनी बारिश हुई है, मेरा क्यूटी परेशान हुआ होगा ना सारी रात। वो खिड़की में खड़ी बाहर देखते हुए बोली थी। ताया अब्बू और अब्बू लोग नमाज पढ़कर आ गए होंगे ना। रुदा, पप्पू से बोलो ना, मुझे ताया अब्बू और अब्बू से ईद मिलने जाना है। वो थोड़ी साइड पर होती घर का गेट देखने की बमुश्किल कोशिश कर रही थी जब अचानक किसी ने उसे अपने हिसार में लिया था। और मुझसे, मेरी बचपन की बीवी अपने बचपन के शोहर से ईद नहीं मिलेंगी, ये तो चीटिंग है ना। वो पीछे से उसे अपने खसार में लेता दुपट्टे पर ही अपना गाल रखकर सही मानों में उसकी जान निकाल गया था। हीर के हाथों की पीली और गोल्डन चूड़ियों ने भी उस अचानक अफ्ताब पर घबराते हुए शोर मचाया था। आप यहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं आप? फूफू आ जाएंगी। वो उसके गिरफ्त में हिल भी नहीं पाई थी। ईद मिलने आया था, लेकिन फुप्पू की तरह ये जालिम समाज भी हमारे बीच में है, देखो। राहम ने अपने और उसके गाल के बीच उसके दुपट्टे पर अपने लब रखे थे। वो उसके लम्ब से पिघल गई थी। रुदा आ जाएंगी, वो लरस कर कांपी और बोली थी। राहम ने हल्के से उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। पीले कपड़ों में मलबूस पीला दुपट्टा सर पर लिए, जिसका गोल्डन गोटा चेहरे को मजीद अनोखा रूप दे रहा था। उस पर कपकपाते होठ, लरसती पलके राहम हुसैन को बेखुदी कर गई थी। ईद की नमाज पढ़कर वापस आते हुए मैं बस वो सारा रास्ता यही सोच रहा था कि लाख पहरे सही, पर मुझे अपनी बचपन की बीवी से ईद मिलनी ही है। कहने के साथ ही अगले ही लम्हे राहम ने उसे अपनी बाहों में भरते खुद से लगाया था। वो बेहोश होने को थी। ईद मुबारक उसके कान में सरगोशी करता उसे खुद से हटा गया था, वो भी अपने अंदाज में। लेकिन वो अभी अपने दिल की धड़कनें ही संभाल नहीं पाई थी कि जब वो अगले पल उसके लबों पर अपना लम्ब छोड़ता उसके छक्के छुड़ाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा था। हीर ने अपने दोनों हाथ अपने पीले होते चेहरे पर रखे थे। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फायजा की आवाज पर वो बेसाख्ता पलटी थी। वो बहुमुश्किल रुका था। वो सफेद शलवार कमीज में अपने वजह भतीजे को घूर रही थी। ईद मिलने आया था, वो अपने बालों में हाथ फेरता दिलकशी से बोला था। मुझे इसे वाकई अपने घर में रखना चाहिए था। वो अपने सर पर हाथ मारती एक नजर उसको देखती अफसोस से बोली थी। जो दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखी खड़ी थी वो कहकहा लगा गया था। तो यकीन कर ले, इस वक्त हम आपके ही घर में ईद मिल रहे होते, माय स्वीट फुप्पू। वो शरारत से कहकर उनकी पेशानी को चूमता कमरे से बाहर निकल गया था। वो मोहब्बत से मुस्कुराते हुए दाएं बाएं सर हिलाती इसकी तरफ आई थी। फिर उसके चेहरे से उसके दोनों हाथ हटाए थे। हाथ हटा लो मेरी बेवकूफ भतीजी, वैसे मायू का तो सत्यानाश मार ही दिया है तुम दोनों ने, वो चिढ़कर बोली थी। अंदर आती रुदा जोर से हंसी थी। मैंने क्या किया है पप्पू, वो हर बार खुद ही आ जाते हैं। वो मनमनाते हुए उसके गाल से लगती मुजरमाना अंदाज में बोली। दोनों को ही प्यारी लगी थी। है भाई आए थे यहाँ? रुदा हैरत से चिखी थी। हीर का दिल फिर धड़का था। हाँ जी, बचपन के शोहर हम दोनों की सख्त निगरानी में भी अपनी बचपन की बीवी को आखिरी बार ईद मुबारक कहने आए थे। उनकी बात पर वो मजीद उनमें छुपी थी। ले जी, आप सब लोगों को जिस लम्हे का इंतजार था, वो खूबसूरत पल, वो हसीन लम्हा आ ही गया। बचपन की बीवी हीर राहम हुसैन ने अपने बचपन के शोहर राहम हुसैन के कमरे को आज 20 सालों बाद शर्फ बख्श ही दिया था। डीप रेड और गोल्डन घुटनों तक आती शर्ट शरारे में राहम हुसैन की बचपन की बीवी आज चांद का टुकड़ा लग रही थी। ब्लैक डिनर सूट पर रेड टाई लगाए राहम हुसैन भी आज बहुत खूबसूरत लग रहा था। आइए पहले आपको राहम हुसैन के कमरे के बाहर ले चलते हैं, जहां रुदा और फायजा हीर के बचपन के दूल्हे के जब्त का इम्तिहान लेते खड़ी थी। बिल्कुल नहीं भाई, 50,000 से 1 रुपया कम नहीं लेंगे, रुदा ने चीखते हुए दाएं बाएं सर हिलाया था। वो दोनों इस वक्त राहम के दरवाजे के आगे ठेकेदारनी बने खड़ी थे। उनसे नेक लेने के चक्कर में थी। रहम कर लो यार, जगह जगह आप दोनों ने मेरी जेब खाली करवाई है। अब तो मेरे पास फटी कौड़ी भी नहीं है, उसने दुहाई दी थी। ऐसे कंगाल दूल्हे को हमें अपनी लाड़ो पली दुल्हन देनी भी नहीं है। फायजा ने अपनी आंखों के सामने कमरे की चाबी लहरा कर मजे से कहा था। फिर तो अफसोस, आपकी लाड़ो पली दुल्हन 20 साल से इस कंगाल दूल्हे की ही है। इसकी बात पर फायजा मुस्कुराई थी। मेरी जान तुम्हारी ही है, हमने कब कहा तुम्हारी नहीं है। पर भाई, इस वक्त वो आपको 50,000 में ही मिलेंगी, उसने रुदा को घूरा था। बिल्कुल, फायजा ने ताकीदी अंदाज में सर हिलाया था। दादा हुजूर की ये बचपन की सौगात तो मुझे बहुत महंगी पड़ गई है।
وہ بڑبڑاتے ہوئے جیب سے والٹ نکالنے لگا۔ میری جان، میری بھتیجے، ابھی تو شروعات ہے، فائزہ مزے سے بولی۔ اللہ ہی وارث ہے تمہارا رحم حسین۔ محترمہ ہیر رحم ابھی بھی عقل سے پیدل ہے۔ وہ پیسے فائزہ کے ہاتھ دیتا بولا۔ ردا زور سے ہنسی تھی۔ خبردار جو میری بھتیجے کے بارے میں کچھ کہا تو انہوں نے چابی اس کے پہنچ سے دور کرنے کو ہاتھ اوپر کیا تھا۔ ساری زندگی برداشت کرنے کا کانٹریکٹ دے کر گئے ہیں آپ کو ابا حضور۔ وہ بڑے آرام سے اس کے ہاتھ سے چابی لیتا بولا تھا، پھر ردا کو بازو سے ہٹایا تھا۔ یہ بچپن کا شوہر اپنی بچپن کی بیوی کے ساتھ دل سے نبھا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولتا بولا تھا۔ ان دونوں نے خوش دلی سے انشاءاللہ کہا تھا۔ رحم نے کمرے میں داخل ہو کر مسکراتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ اس کی نظر سیدھی پھولوں سے سجی بیڈ پر پڑی تھی، لیکن یہ کیا؟ بیڈ خالی تھا۔ ہے یہ کہاں گئی؟ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ ایک خوبصورت مسکان نے رحم کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس پشت کیے کھڑی تھی، سر تاپا عروسی لباس میں ملبوس۔ وہ آج رحم حسین کا دل دھڑکا گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے بالکل پیچھے آ رکا تھا۔ بچپن کی بیوی، آخر کار 20 سال بعد تم اپنے بچپن کے شوہر کے کمرے میں ہو۔ وہ اس کے بالکل پاس اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا، جب اچانک رحم کو لگا وہ لرز رہی ہے۔ ہیر، تم رو رہی ہو؟ حیرت سے شدید جھٹکے کو سہتے اس نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ رحم کے دل کی دھڑکن اس سمے رکی تھی جبکہ وہ سر جھکائے لبوں کو دانتوں سے کچلتی اپنا رونا روک رہی تھی، جو کہ اسے سامنے پا کر وہ مشکل ہوا تھا۔ ہیر، ایسا نہیں کرو یار، تمہیں کون سا جاپان لے آیا ہوں میں؟ سب یہی ہے، وہ بوکھلایا تھا۔ میرا اس نے سر اٹھا کر کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں بولو نا۔ رحم نے بے قراری سے اس کے شانوں کو تھاما تھا اور اس کے رونے کی وجہ جاننی چاہی تھی۔ میرا کیوٹی۔ اچانک اس کے سینے سے لگی وہ کھل کر رو رہی تھی۔ رحم حسین حیران پریشان منہ کھولے خود سے لگی اپنی دلہن کے سر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شادی کی پہلی رات اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنی کیوٹی پالاشا بیبی کے لیے رو رہی تھی۔ ہیر، تم اپنے بکری کے لیے رو رہی ہو؟ اسے خود سے ہٹاتے رحم کی آواز مارے حیرت کی اونچی ہوئی تھی۔ بکرا نہیں، کیوٹی۔ آپ نے میرے کیوٹی کو بکرا کیسا کہا؟ آپ نے میرے کیوٹی کی قرب مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ میں ملی نہیں اس سے۔ اسے آخری بار اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے ہلکا سا دھکا دیتے روتے ہوئے بولی تھی۔ رحم نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ ہیر نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ میری جان، ہم نے اسے گود تھوڑی لیا تھا، قربانی کی نیت کا اعلان کیا تھا نا تم نے۔ آخر ہماری فیملی کی قربانی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا شرارت سے بولا تھا۔ خمدار پلکیں رونے کے باعث آپس میں جڑی تھی، اس کے چہرے کو مزید حسین بنا رہی تھی۔ مجھے ملوا دیتے تو کیا ہو جاتا؟ وہ بمشکل آنسو روکتی بولی۔ رحم کو اپنا دل سنبھالنا مشکل ہوا تھا۔ اچھا ادھر آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا بولا۔ مقصد اسے بیڈ پر بٹھانے کا تھا، لیکن وہ گفی سے اپنا ہاتھ چھڑوا گئی تھی۔ بات نہیں کرو مجھ سے، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی بولی تھی۔ اوکے، نہیں کرتا۔ اگلے ہی لمحے وہ رحم کے مضبوط بازو میں تھی۔ وہ حیرت سے منہ کھولے ابھی ٹھیک طرح سے حیران بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ مزید اسے حیران کر گیا تھا۔ تمہیں تو پتا ہے نا بچپن کی بیوی، تمہارا بچپن کا شوہر بچپن سے سلیل ہے۔ وہ اس کے چہرے پر ایک اور گستاخی کر چکا تھا۔ وہ رونا دھونا بھول کر سٹ پٹاتی ہوئی اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ چکی تھی۔ رحم نے بے اختیار ہنستے ہوئے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ چلو پانی پی لو۔ اس نے سائڈ پر پڑا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ ملوا دیتے نا مجھے۔ اس کا غم پھر سے تازہ ہوا تھا۔ رحم نے گہرا سانس لیتے اس کے پانی بھرے آنکھوں کو دیکھا تھا۔ یار، تمہاری نند اور پھپھو کا اتنا سخت پیرا تھا، تمہارا بچپن کا شوہر تو پٹ جاتا تمہاری حوالدارنی پھپھو کے ہاتھوں۔ وہ سر جھکا کر بولا۔ اتنے بیچارے ہوتے آپ تو صبح اس طرح ہیرو بن کر نہ آتے۔ وہ اپنے دھیان میں سوسو کرتی بولی تھی۔ اپنے بچپن کی بیوی کی محبت میں سر پر کفن باندھ کر آیا تھا، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ اس کا پل میں بدلتا لہجہ ہیر رحم کے دل کی دھڑکن کو ایک پل کے لیے روک گیا تھا۔ بالکل اچانک ہیر رحم کو محسوس ہوا کہ وہ اس وقت کہاں اور کیوں تھی۔ خمدار پلکیں لرز کر جھکی تھی۔ رحم دل سے مسکرایا تھا۔ تمہارے سڑیل اور کھڑوس سے بچپن کے شوہر نے کل سے اپنے بچپن کی بیوی کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ کیا کیا نہ کرنا پڑا رحم حسین کو۔ یہ دیکھو۔ وہ جیب سے موبائل نکالتا اس کے بائیں جانب بالکل اس سے جڑ کر بیٹھا تھا، پھر دایاں ہاتھ اس کے گرد کرتے موبائل کو اس کے سامنے اس طرح لایا کہ وہ خود بخود اس کے خسار میں آ گئی تھی۔
राहम ने वीडियो प्ले की थी। पीले दुपट्टे में मलबूस हीर राहम हुसैन गोल्डन गोटा लगा दुपट्टा सर पर लिए बहुत ही प्यारी और क्यूट दिखाई दे रही थी। फिर अचानक से उसने अपने आंखों पर आए गोटे को हटाने के लिए दुपट्टा थोड़ा सरकाया था। हाथों में पहनी पीली और गोल्डन चूड़ियां ऊपर नीचे हुई थी। वो महबूस ही अपना सुंदर सादा सा रूप देख रही थी। अभी भी तुम कहती हो तुम्हारे बचपन के शोहर को तुमसे इश्क नहीं है? वो गर्दन मोड़े उससे पूछ रहा था। मतलब आज से आप मुझे डांटेंगे नहीं? वो भी गर्दन मोड़े शरारत से पूछ रही थी, लेकिन उसे देखते ही वो हंसी थी। वो उसके आगे चॉकलेट बढ़ाए हुए था। वो हंसते हुए चॉकलेट ले गई थी। ये तो नामुमकिन सी बात है, क्योंकि ईद के बाद तुम्हारा टेस्ट का रिजल्ट आने वाला है हीर। वो बेचारगी से बोलता उसके आगे उसका तैयार शुदा असाइनमेंट लहरा रहा था। वो खिलखिलाई थी। बारिशें हो रही थी। अब तो गुट और भी बढ़ गए होंगे, है ना? वो मासूमियत से बोली थी। राहम ने उसे घूरा था और फिर वो जोर से हंसी थी। एक बात बताओ, तुम्हें इतनी नींद क्यों आती है हीर? राहम के लहजे में तजस्सुस था। सारी रात थर्ड क्लास मूवी देखूंगी तो सारा दिन इधर उधर ही लुढ़कूंगी ना? वो उसकी बात उचकते हुए अफसोस से सर हिलाता हुआ बोला, बिल्कुल, और इसीलिए मेरा बचपन का शोहर मुझे थर्ड क्लास मूवी का थर्ड क्लास विलन तो लगेगा ना? वो शरारत से कहती दोनों हाथ होठों पर रख गई थी। तुम्हें पता है हीर, थर्ड क्लास विलन कैसे होते हैं? बिल्कुल आप जैसे सड़ियल। उसकी नजरों की ताप न लाते हुए वो उसके कोट को दोनों हाथों में थामे उसके सीने पर मुंह छुपाए महबूब से लहजे में बोली थी। राहम का कहकहा जानदार था, खत्म शुदा।